फ्रेंड्स हूँ छूँ प्रेमिला किचन में तमारू स्वागत है। तो आज આપણે ફરીથી એકદમ નવી રેસીપી લઈને આવી ગયા છીએ। ચલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરશું। તો અહીંયા આપણે એક બાઉલ લીધું છે। હવે આપણે 1 કપ ઘઉંનો લોટ લેશું। 1 કપ ઘઉંના લોટમાંથી જ આ નવો નાસ્તો બની રહ્યો છે। અડધો કપ જેટલો આપણે ચણાનો લોટ લેશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન હલ્દી પાવડર, 2 ચૂટકી લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચું પાવડર આપણે વધારે નથી ઉમેરવાનું। आखा धाणा छे 1 टीस्पून जेटला ते एड करी लेशुं। 1 चूटकी जेटलो अजमो एड करी लेशुं। स्वाद अनुसार नमक एड करी लेशुं। 1 कप जेटली छाश एड करी लेशुं। छाश ना होय तो दही पण उमेरी शको छो। आ बधी वस्तुने आपणे मिक्स करी लेशुं। थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करीने आपणे आने चलावता रहेशुं। बाळकोने खूब ज आ नास्तो पसंद आवशे। रोज रोज तमने थाय के रोज रोज बाळकोना लंच बॉक्स में छू आपू तो तमे आ एक नवी रेसिपी ट्राय करी शको छो। बाळकोने खूब पसंद आवशे। विडियो गमे तो लाइक करवानुं भूलता नहीं और चेनल ने सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो लाल बटन जरूरथी दबावी लेजो। चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। बाजू में रहेली बेल आइकन घंटी पण दबावजो जेथी नवा नवा विडियोना नोटिफिकेशन मळता रहेशे सौथी पहेला। अने जो तमे आ विडियो मारा फेसबुक पेज पर जोता होय तो पेज ने फॉलो करवानुं भूलता नहीं, फॉलो करी लेजो। अने यूट्यूब पर जोता होय अने तमारे फेसबुक पर जोवो होय तो त्यानी लिंक आपणे नीचेना बॉक्स में मूकेली छे तो चोक्कसथी त्यांथी तमे फॉलो करी शको छो। तो अहींया मैं थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करीने बेटर ने थोड़ुं पतलुं राख्युं छे, तमे जोई शको छो। अने खूब ज सरस एवुं स्मूथ बनावी लीधुं छे। कोथमरीना पान आपणे एड करी लेशुं एकदम झीणा सुधारेला। अने एक लीलुं मरचुं एड करी लेशुं। लीलुं मरचुं जो तमारा बाळकोने ना भावतुं होय तो तमे स्कीप करी शको छो। अने मोटा माटे बनावता होय तो तमे लीला मरचा एड करी शको छो। तो तमे जोई शको छो आपणुं बेटर बनीने तैयार थई गयुं छे। आने आपणे साइड में मूकी देशुं। हवे आपणे एक मापनुं बटेकું लेशुं। बटेकाने मैं धोईने ज लीधुं छे। तो अहींया हूँ थोड़ी मोटी चिप्स पाड़ी रही छूँ। तमे चाहो तो नानी चिप्स पाड़ी शको छो। तो बटेकाने आ रीते घसी घसीने आपणे चिप्स पाड़वानी छे। आम तो धूळेटी आवी रही है तो बटेकानी वेफर पण खूब ज सरस एवी पड़े छे। जो फ्रेंड्स खूब ज सरस एवी आपणी चिप्स बनीने तैयार थई गई है। तो धोई लेशुं। ચોખ્ખા પાણીમાં આપણે આમાં એડ કરી લેશું અને સરસ ધોઈ લેવાની છે। ધોઈને આપણે એકદમ કોટન કપડું હોય તે લેવાનું છે। આ રીતે થોડું બિછાવી લેશું। હવે આપણે કોટન કપડા ઉપર આ બધી ચિપ્સ છે તે રાખી દેશું। चिप्सने आपणे सुकावानी नथी, मात्र ने मात्र पाणी ज दूर करवानुं छे। एटले तमे आ रीते बीजुं उपर कपड़ुं राखीने आ रीते तमे हाथ फेरवशो एटले बधुं पाणी एब्जॉर्ब करी लेशे जे कॉटन कपड़ुं छे ते। अने आपणी जे चिप्स छे ते एकदम ड्राय थई जशे। जोई शको छो एकदम ड्राय थई गई छे। एकदम नवो नास्तो छे फ्रेंड्स, जरूरथी जोजो अने विडियोने शेर पण करजो અને લાઈક કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં। તો ગેસ ઉપર આપણે અહીંયા ફ્રાય પેન ચડાવી લીધું છે। ફ્રાય પેનને મેં પહેલાંથી જ તેલથી કોટિંગ કરી લીધું છે। હવે જે આપણી બટેકાની ચિપ્સ છે તે આ રીતે ગોઠવી લેવાની છે। તમે વધારે પણ બટેકાની ચિપ્સ ગોઠવી શકો છો, પણ અહીંયા હું 3 જ ચિપ્સ મેં રાખી છે અને આ રીતે બેટર ઉપર રાખી દેવાનું છે અને હલકા હાથે આપણે બેટરને આ રીતે ફેલાવી લેવાનું છે। ઘઉંનો અને બેસનનો બંને ફ્લેવર છે આની અંદર, તો ખૂબ જ ખાવાની મજા આવે છે। થોડું ડ્રાય થાય ઉપરથી પછી આપણે આ રીતે પલટાવી લેવાનું છે। જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલી સરસ લાગી રહી છે આપણી બટેકાની ચિપ્સ। ઉપરથી આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ આ રીતે થોડા સ્પ્રેડ કરી લેશું। તમારી પાસે હોય તો એડ કરજો, ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો।
આની અંદર તમે લીલું લસણ પણ એડ કરી શકો છો, બહુ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આવે છે। તો બંને બાજુ આપણે સરસ રીતે આ રીતે કૂક કરી લેવાનું છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આ નાસ્તો બનીને તૈયાર થયો છે। તો ચાલો ફટાફટ આપણે બીજો પણ બનાવી લેશું। તો અહીંયા હું 3ની જગ્યાએ 5 ચિપ્સ મૂકી રહી છું, કારણ કે અમુક ચિપ્સ છે તે અડધી હાફ થઈ ગઈ છે। એટલે તો 5 ચિપ્સ હું મૂકી દઈશ। આ રીતે ગોઠવીને મૂકવાની છે। જો 5 ચિપ્સવાળો પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ઉપરથી આપણે આ રીતે બેટર થોડું રેડી દેશું અને આ રીતે હલકા હાથે આપણે ફેલાવી લેશું। જેમ જેમ બેટર આપણું કૂક થતું જશે તેમ તેમ સરસ રીતે નીચે ચોંટી જશે અને સરસ રીતે ફેલાઈ જશે। તો આ રીતે આપણે ફેલાવી લીધું છે અને હવે આપણે ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી રહ્યા છીએ। તમે બંને બાજુ પણ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી શકો છો અને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। જો ફ્રેન્ડ્સ, 5 ચિપ્સ મેં રાખી હતી, એ પણ કેટલો સરસ લાગી રહ્યો છે। દેખાવમાં પણ સરસ લાગે છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। બાળકોના લંચ બોક્સમાં તમે આ નાસ્તો ચોક્કસથી બનાવજો, બાળકોને બહુ જ ભાવશે। તો અહીંયા મેં 3 બનાવ્યા છે, અમુક 3ના બનાવ્યા છે અને અમુક છે તે 5 ચિપ્સ મૂકીને પણ બનાવ્યા છે। એકદમ સોફ્ટ બને છે અને એકદમ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એકદમ નવો નાસ્તો છે, ચોક્કસથી બનાવજો। ચિપ્સ પણ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ અંદરની સાઈડમાં ચોંટી ગઈ છે, ખૂબ જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। એકદમ પતલી હતી એટલે સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। જો તમે આ વિડીયો મારા ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો ફેસબુક પેજને ફોલો જરૂરથી કરી લેજો અને યુટ્યુબ પર જોતા હોય, તમારા ફેસબુક ઉપર જોવું હોય તો નીચે લિંક મૂકેલી છે નીચેના બોક્સમાં, તો ત્યાંથી પણ તમે ડાયરેક્ટલી ફેસબુક ઉપર જઈ શકો છો। તો મારા જે યુટ્યુબ સબસ્ક્રાઈબરો છે તે તમે ફેસબુક ઉપર જઈને પણ આ વિડીયો જોઈ શકો છો। તો નીચે લિંક મૂકેલી છે, જરૂરથી ફોલો કરજો બધા। તો ચલો નાસ્તાને આપણે ટેસ્ટ કરી લઈએ, ખૂબ જ સરસ એવો બન્યો છે। તો આ નાસ્તાને તમે સવારના ચા જોડે ખાઈ શકો છો, ગ્રીન ચટણી જોડે ખાઈ શકો છો અને ટમેટા સોસ જોડે પણ આ નાસ્તો ખાઈ શકો છો। બહુ જ સરસ એવો બને છે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।